ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया नू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब अज 8 मई 2017 25 विसाख नानक शाही संमत 549 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों को दस देना चाहते हैं कि जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इको एक चैनल TV 84 देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो। स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेल 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, फेसबुक, शावा, ग्लोबल सीपीएन दी ऐप राही, TV 84 दी ऐप राही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तुसीं TV 84 नूं देख सकते हो। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुहाडे अपने जिहड़ा वीकेंड है उस बारे तुसीं साडे दर्शकां नाल सांझ पाओ। देखो ऐतकी ये वीकेंड काफ़ी हैक्टिक सी, लेकिन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी दियां सिख संगतां दे नाल खुल के मिलन दा मौका भी मिलिया। जिवें असीं शुक्रवार दे प्रोग्राम 'च दस्सिया सी कि सैचरडे 11 बजे कार्टरेट सिटी सेंटर दे बाहर संगतां दा इकट्ठ होया जी। 12 बजे के करीब जिहड़ी है फ्लैग होइस्टिंग सैरेमनी जिन्हों कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिन्हां पोल्स के उत्ते अमरीका का झंडा और न्यू जर्सी का झंडा है, वो तीसरे पोल ते केसरी निशान साहब जिहड़ा वो मेयर ने लहराया जी। और ये एक हफ्ता उत्थे उवें ही लहरांदा रह गया और काफ़ी संगतां दे विच उत्साह सी। उन्हां दे 11 साल लगभग इस सारी परेड नाल जुड़े हुए ने और हर साल अगे नालों संगत ज़्यादा हुंदी है जी। उन्होंने मैनू विशेष मान दिता है एज ए चीफ गैस्ट इस परेड दे विच, और निशान साहब लहराण दे वेले भी मेयर दे नाल जिथे दूसरे उन्होंने कौंसलमैन सन मैनू भी उन्होंने जिहड़ा है ये मान बख्शिया। सो जिथे मैं समझदा कि दो मुख गुरुद्वारा साहब ने कार्टरेट दे विच दशमेश दरबार और गुरुद्वारा सिंह सभा जी, और उन्होंने दोनों कमेटीज़ की और संगत की जिस किस्म की कोआर्डीनेशन मैं देखी है आपस में, मैं समझदा भी बेशक गुरुद्वारे वध भी होण पर जे आपसी सहयोग मेल मिलाप नाल सांझे प्रोग्राम उलीके जाण तो फिर बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। और उहदे च क्योंकि तुसी भी एज ए एंकर उन्होंने कवर किया इवेंट नूं जी कि जिहड़ी मेहनत है जदों निशान साहब लहराया गया और बच्चों ने देश शिवा बरमोए पढ़िया और सारे का सारा ग्रुप उन्होंने पिछे किवें टीचर्स ने मेहनत की उन्होंने हाँ जी, और उन्होंने जिहड़ी है अमेरिकन एंथम भी जिहड़ा उसनूं भी पढ़िया। सो कुल मिला के बड़े चंगे माहौल च, हालांकि मींह की संभावना सी लेकिन बहुत वधिया मौसम उत्थों लैके पार्क तक भी जी। और फिर पार्क दे विच जिवें बहुत चंगा प्रबंध हुंदा है। ईवन जे खाण पीण तो गल पहला शुरू करिए स्टेज की बात जी ते उहदे च जिवें बंपर टू बंपर कह सकते हैं, नाल नाल लगे टेंट और उन्हां दे विच हर किस्म की वैरायटी जी। सो कोई ये नहीं कह सकता कि गए भुखे रह के आए क्योंकि वड्डियां थावां ते वड्डे इकट्ठां च कई बार जदों तक क्लोजिंग हुंदी है उदों तक समाप्ति हो जाती लंगर दी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे वलंटियर हुंदे ने स्टाल लगे हुए। सो कुल मिला के और स्टेज का भी साउंड सिस्टम बहुत वधिया सी जी। सामने जिहड़ा बैंड दा सी और चंगी गल सी कि लोग बैठे भी सी। तो बहुत बार हुंदा है कि जो ही जिहड़ी है परेड पहुंचदी है पार्क सारे स्टॉल्स बाहर हो जाते हैं। सो उन्होंने गैप पीरीयड भी विच दिता है, लेकिन चलो जिहड़े बच्चों के नाल काइंड ऑफ पिकनिक बनाउण भी आंदे ने उन्हां दे लई भी एक चंगा चलो कन्ना च आवाज़ ते जांदी चाहे हाँ जी हाँ जी इस बहाने नाल और TV 84 ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਮਿੰਗ ਸੈਚਰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ अप्रैल का महीना मई का आलमोस्ट परेड्स नगर कीर्तन होंगे ने 4 चफेरे, लेकिन इत्थे एक इस बार खास फरवर मैनू नज़र आया जिहड़ा कि ना सिर्फ कि एक इवेंट एस्टैबलिश्ड इवेंट है
ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਮੇਅਰ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 20% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਫਰੈਂਕ ਪੈਲੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਵੀਨੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਵੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਜੀ ਐਤਵਾਰ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੇਡ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ TV 84 ਨੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਰੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ। ਉੱਥੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਮਨ ਸ਼ੇਸ਼ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਰੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਕਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟਸ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ 9:30 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਟਿਊਨ ਇਨ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੇਂਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਜਿਉਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼, ਉਹ 7:30 ਤੋਂ 8 ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ 10 ਵਜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ, 10 ਤੋਂ 10:30, ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ 9 ਤੋਂ 9:30 ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ 10 ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੈ 12:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਉਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੱਲੀ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ
कि गिव मी द कंट्रोल ओवर टेक्स्ट बुक्स एंड आई विल क्रिएट ए नेशन ऑफ माई डिजायर जी है जी। ਇਹ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਦਸਤਿਆਂ 'ਚ CRPF BSF ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੈਪਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ, ਇਹਦਾ ਸਟੱਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਾਊਡ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਲੇਡੀ SSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਓ, ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਔਰਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਪ ਹੈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ, the RSS idea of India is not just being spread in colleges but among the defense forces too, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵੀਰਤਾ ਅਭਿਆਨ। ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਵੀਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਹੈ ਔਰ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ the RSS version of ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ made its way to a government event where senior military officers paid homage to it। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਆਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੰਕਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ RSS ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੱਠ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਗੋਡੈਸ ਦੁਰਗਾ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸ਼ੂਲ ਕੇ ਕੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਲੇਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ 19ਵੀਂ ਔਰ ਈਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਪਲੇਟ ਸੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਹਾਉ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣ ਮਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ 2 ਕਪਲੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਗਣ ਮਨ ਕੋ ਗਾਏ ਨਾ ਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਰਮੀ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਰਾਤ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਰੀਅਰ ਐਡਮਾਇਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ HN ਭਾਗਵਤ। ਔਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਰੁਣ ਵਿਜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ the Bharat Mata to which Charan Vandana salutations at the feet was offered by the leaders of our armed forces at this function was no ordinary Bharat Mata। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ For this Bharat Mata resting on a lion and holding a saffron flag against the backdrop of a map of India is the RSS version of Bharat Mata। The map she spreads over is also not the usual ordinary map of India. One can sense that this is the map of Varihatar Bharata, Greater India, which extends far beyond the internationally recognized boundaries of what is known as India। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਔਰ ਐਡਮਿਰਲ ਔਰ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਹਿੰਦੂ ਡੀਟੀ ਨੋਰ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਗਰ। She is a creation of the expansionist ideology of Hindutva which exhorts the Hindus to realize the dream of Vrihatar Bharat Varsha। उन्होंने कहा जी ये कोई भारत माता धार्मिक फिगर नहीं है, ना ही ये कोई जड़ी है कोई हिंदू देवी है, लेकिन इन्होंने RSS ने उन्होंने अखंड भारत का कॉन्सैप्ट दे के उन्होंने वो दर्जा दे दिता है। The idea is to keep the concept of Akhand Bharat, undivided India alive in the Hindu minds, filling them with an inferiority complex and a sense of injustice that they have to live with a truncated India। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ और आज उन्होंने तोड़ दिता और अल्टीमेटली तुसी ये सारा क्लेम करना है। और Muslims are held responsible for taking away Pakistan and Bangladesh from Akhand Bharat। This image is also aimed to keep an anti-Pakistan rage alive in India। Hindus have to prove their worth before this mother figure by restoring her integrity। This remains an ever unfinished task। This image of Bharat Mata has been discussed a lot in the last 2 years after the call by the chief of the RSS, the parent body of the BJP, to teach every Indian child to chant Bharat Mata ki Jai। उन्होंने कहा भी जो ये भारत माता की जय किया जाता है ये फिर वो है जिहदे मुसलमानों के खिलाफ नफरत और गवांढी देशों नूं हड़पन की लाइन। फिर उन्होंने जिहड़ी आनंद मठ की हिस्टरी है बंकिम चंद्र चटर्जी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिता है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। The sannyasis in the novel seek strength from goddess Durga by singing Vande Mataram in her praise. And what do they seek strength for? To cleanse their motherland of the evil presence of militias who are none other than Muslims. They also welcome the British who would help them overpower Muslims. So ਇਹ ਮੈਂ already explain ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। So ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ clearly ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ from modesty to militarism after the Chandravandana in the May 2nd program, Vande Mataram was sung in full. The Telegraph reports, including the references to the goddess Durga, only the first two stanzas of Bankim Chandra Chatterjee's poem have been adopted as the country's national song. These contain no references to any Hindu god or goddess. I already explained kiya. Questions definitely need to be raised about ministers and government servants participating in a ceremony that violates constitutional propriety. कि भी army officers इस level दे और तुसी शरेआम सारे international norms दे और अपनी constitution दियां धज्जियां उड़ा दे रहे हो। There definitely is a reason why only the first two sentences of the song were declared the national song. उन्होंने कहा जी क्योंकि दूजे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ also need to think about the coupling of vidya with virta, education with bravery. In the Indian ethos, knowledge is supposed to lead to modesty. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਡੈਸਟੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਰੀਪਲੇਸਿੰਗ ਵਿਨਾਇਮ ਨਮਰਤਾ ਵਿਦ ਵੀਰਤਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਨੋਸੈਂਟ ਐਕਟ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਮਿਲੀਟਰਿਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡਿਸਕੋਰਸ that ruling party with the support of its parent body is busy promoting for the last 3 years, in which a benign Bharat Mata has been transformed into a militant goddess. कि भी वही भारत माता ਜਿਹੜੀ ਕਿ benign ਬੜਾ ਭਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ militant ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਮ ਰਿਟਾਇਰਡ military men that tanks should be installed at the center of so-called anti-national campuses like Jawaharlal Nehru University. ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪੱਕੇ। Then came the infantile order of hoisting giant-sized national flags. All 46 centrally funded universities were asked to install flag masts 2,207 feet tall to hoist the tricolor at a time. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ 46 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਫੰਡਡ ਨੇ ਕਿ 207 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪੋਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਓ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਆਫ ਹੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।